Welcome students. In the last class we have seen about the first part of catheter care, and in this class we can continue with the catheter care. So we can see the articles needed. A sterile tray containing artery forceps, thumb forceps, then cotton balls, swabs, and bowl for antiseptic solution and sterile water. So this tray, it is a tray already autoclaved and packed. So this tray contains artery forceps, thumb forceps, cotton balls and swabs, and bowl for taking antiseptic solution and sterile water. Then a clean tray containing sheet or drapes, then Macintosh, sterile gloves, antiseptic solution, normal saline or sterile water, kidney tray, and paper bag. If you need, you can include this cotton towel and also soap solution and water. Steps of procedure: wash hands, arrange the article at the bedside of the patient, explain the procedure to the patient, and before starting the procedure you should empty the uro bag. Then put the Macintosh on the patient's bed and cover the patient with the sheet. Position the patient to dorsal recumbent position with leg flexed. It is a position in which the patient is on the bed in a supine position, and the legs are flexed and kept at the knee, and they are kept separated. Then remove the adhesive tape of the catheter and make the tube free. Then assess the site for any inflammation or redness. Then clean the anal region with a clean towel. If needed, you can use soap solution and water for cleaning. Then clean the catheter tubing with a cotton ball dipped in antiseptic solution from inner to the outer side at a single stroke. Then clean the urethral meatus, that is urethral opening, then labia minora in one side and then other side, and inner side of the labia majora and outer side of the labia majora. For each cleaning you should use separate cotton balls dipped in antiseptic solution. Then retract the labia and wipe the inside with a cotton dipped in antiseptic solution. Repeat these steps using cotton dipped in normal saline or sterile water and dry the area. And fix the catheter tubings using an adhesive tape. Reposition the patient. Replace and discard the articles. Wash hands and record the procedure. So once again I can explain this procedure in Malayalam as per request from some of my students. So the articles needed: a sterile tray containing, അപ്പോൾ ഈ ട്രേ നേരത്തെ നമ്മൾ ഓട്ടോക്ലേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേ ആണ്. അതിനകത്ത് ഒരു ആർട്ടറി ഫോസപ്സ്, തം ഫോസപ്സ്, കുറച്ച് കോട്ടൺ ബോൾസ്, പിന്നെ സ്വാബ്സ് ഗോസ് സ്വാബ്സ് കാണും, പിന്നെ 2 ബൗള് കാണും. അതൊന്നിൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷനും മറ്റേതിൽ സ്റ്റെറൈൽ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സലൈൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു ട്രേ ഒരു ക്ലീൻ ട്രേ ആയിരിക്കും. അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഷീറ്റ്, പേഷ്യൻറ്റിനെ കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഷീറ്റ്, മാക്കിൻഡോഷ്, പിന്നെ സ്റ്റെറൈൽ ഗ്ലൗസ്, ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ്റെയും നോർമൽ സലൈൻ്റെയൊക്കെ ബോട്ടിൽ, കിഡ്നി ട്രേ, പേപ്പർ ബാഗൊക്കെ വെക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഏനൽ ഏരിയ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സോപ്പും വാട്ടറും ഒക്കെ വേണേൽ അതുമൊക്കെ വെക്കാം. അതുകൂടാതെ ടവലും കൂടെ വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ്, പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ട ആർട്ടിക്കിൾസ്. സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാഷ് ഹാൻഡ്സ്, അറേഞ്ച് ദ ആർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് ദ ബെഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പൊസിഷൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊസീജിയർ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പിന്നെ എംപ്റ്റി ദ യൂറോ ബാഗ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊസീജിയറിന് മുമ്പ് യൂറോ ബാഗ് ഫില്ലായിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അത് എംപ്റ്റി ചെയ്യണം. പിന്നെ പുട്ട് ദ മാക്കിൻഡോഷ് ഓൺ ദ പേഷ്യൻറ്റ്സ് ബെഡ് ആൻഡ് കവർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഷീറ്റ്. പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഡോർസൽ റിക്കുംബൻറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് കിടത്തുന്നത്. അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനെ നേരെ കിടത്തിയിട്ട് കാല് രണ്ടും മുട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിട്ട്
കാല് രണ്ടും അകത്തി വെക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് ഡോഴ്സൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കത്തീറ്റർ ഒരു അഡ്ഹസീവ് ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുമല്ലോ, അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കത്തീറ്റർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടുക. പിന്നെ ആ ലോക്കൽ സൈറ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കുക, എന്തെങ്കിലും റെഡ്നെസ്സോ ഇൻഫ്ലമേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കുക. അത് പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ചൊറിച്ചിലോ ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനോടൊന്ന് ചോദിക്കുക കൂടി ചെയ്യാം. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഏനൽ ഏരിയ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അവിടെ വല്ല അഴുക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ടവൽ വെച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ സോപ്പ് സൊല്യൂഷനും വാട്ടറും ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ അടുത്താണ് കത്തീറ്റർ ട്യൂബിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ തുടങ്ങുമ്പോൾ കത്തീറ്റർ ട്യൂബിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അത് അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നമ്മളൊരു കോട്ടൺ സ്വാബ് എടുത്ത് നമ്മൾ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ, അതായത് ബെറ്റാഡിൻ പോലുള്ള ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒറ്റ സ്ട്രോക്കിലാണ് നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ കോട്ടൺ ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗോസ് പീസ് ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് യുറീത്രൽ മിയാറ്റസ്, അതായത് നമ്മൾ കത്തീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യുറീത്രൽ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ലേബിയ മൈനോറ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കോട്ടൺ ബോൾ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ അടുത്ത കോട്ടൺ ബോൾ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ ലേബിയ മെജോറയുടെ ഇന്നർ സൈഡ്, അതും ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡ് ഒരു കോട്ടൺ ബോൾ വെച്ച് മറ്റേ സൈഡ് ഒരു കോട്ടൺ ബോൾ വെച്ച് അങ്ങനെ മേളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വേണം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ലേബിയ മെജോറയുടെ ഔട്ടർ സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലേബിയ ഒന്ന് 2 ഫിംഗർ വെച്ചൊന്ന് റിട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നർ സൈഡ് ഒരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത കോട്ടൺ ബോൾ വെച്ചൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ സ്റ്റെറൈനോ സ്റ്റെറൈൽ വാട്ടർ വെച്ചും ഒന്നുകൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ വെച്ച് ഓരോ ഏരിയയും ഓരോ കോട്ടൺ ബോളേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ വെച്ച് ഈ ഏരിയ ഒന്ന് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് അവിടുത്തെ നനവൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ കത്തീറ്റർ ട്യൂബിങ്സ് ഒരു അഡ്ഹസീവ് ടേപ്പ് വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യുക, നേരെ കിടത്തുക, കാലൊക്കെ നേരെ വെച്ച് നേരെ കിടത്തുക. പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, കളയേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കളയുക, ക്ലീൻ ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ആർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക, പ്രൊസീജിയർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. സോ ഇതൊക്കെയാണ് കത്തീറ്റർ കെയറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്. വാച്ച് ദ കമ്മിങ് ക്ലാസ്സസ്.